Good morning, student. Today we are going to discuss about developmental disorders and disturbance of tongue. First one, the macroglossia. Second is microglossia. Next is encoglossia. Next, cleft tongue, fissured tongue, medians, rhombdoid glossitis, benign margentary glossitis, hairy tongue, lingual versus lingual thyroid reduce. Macroglossia. It is a rare congenital anomaly, means abnormality manifested by to the presence of the rudimentary or small tongue. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ small ਹੁੰਦੀ ਹੈ that are not be into we can say that it's tongue. Absent is also known as to the aglossia. Totally ਜਿਹੜੀ absent ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ aglossia. Patients find difficulty to eating and swelling. Patients ਦਾ communication ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ plus patients ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ eating ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ diet ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ swallow ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ. Classification ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ true macroglossia ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ relative macroglossia ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੋ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ macroglossia. Next is microglossia. It is a condition when patient have a enlarged tongue, true macroglossia and pseudomacroglossia. Pseudomacroglossia include any of the following condition which force the tongue to sit in an abnormal position. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੀਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. Habitual posturing of the tongue ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਥ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ. Enlarge the tonsil and adenoids. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ enlarge ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ enlarge ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ. Low plate and decreasing the oral cavity volume displacing tongue. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ oral cavity ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Severe mandibular deficiencies, retrojenthinism, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਜੈਂਥਿਸ abnormal positioning ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਲਾ ਐਂਡ ਮੈਂਡੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ abnormal ਹੋਊਗੀ. Neoplasms displacing tongue ਹੈ ਜਿਹੜੇ new growthing of the tongue ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ. Hypotonia of the tongue. Hypotonia ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ abnormality ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਲ ਟੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੋਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ. True macroglossia can be congenital and acquired. ਇਹ congenital and acquired ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ true macroglossia. Causes for the congenital macroglossia is overdevelopment of the musculature. Musculocutures means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ abnormal growth ਜਾਂ abnormal development ਹੈ ਜਿਹੜੀ muscles ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. Next one is the Down syndrome. Down syndrome ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ trisomy 21 syndrome disorder ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ chromosomal disorder ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ abnormal growth ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ stimulate ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. Beckwith Wiedemann syndrome. Beckwith Wiedemann syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ abnormal growth ਹੈ ਜਿਹੜਾ body ਦਾ structure ਆ ਉਹ promote ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ. Down syndrome trisomy 21 syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ small head at birth ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਦਾ head circumferences ਆ ਉਹ small ਹੋਏਗਾ during birth period. White patches ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ eyes ਦਾ colored side ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ black color, brown color ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ eyes ਦੀ ਜਿਹੜੀ shading ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ white patches ਦਾ ਹੋਣਾ. Congenital heart defect means heart ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ congenital abnormality means abnormal hole ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ hypertrophy cardiac layers ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ sternum ਦੀ abnormality ਹੋਣਾ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ cardiac abnormality ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਕੋਨਜੈਨਿਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. Next is the short and thick hand. Patient ਦੇ ਜਿਹੜੇ hands ਨੇ ਉਹ short ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ thick ਹੋਣਗੇ. Short ear. Patient ਦੇ ਜਿਹੜੇ normal ear ਦਾ size ਹੈ ਉਹ normal ਨਾਲੋਂ short ਹੋਏਗਾ. Next is the patient ਦੇ ਵਿੱਚ dental problems ਆਣਗੀਆਂ due to the developmental disorders ਕਰਕੇ.
डाउन सिंड्रोम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡ ਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋਣਗੇ ਓਪਨ ਮਾਊਥ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਡ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਬਵ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਕਰੋਗਲੋਸੀਆ ਹੋਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਰਲ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਹੋਏਗੀ ਫਿਸ਼ਰਸ ਲਿਪਸ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕੀ ਲਿਪਸ ਹੋਣਗੇ ਨੈਰੋ ਪਲੇਟ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨੀ ਦਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਮਾਲ ਓਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਮੈਗਜ਼ਿਲਾ ਐਂਡ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ delay the interruptions of the primary and permanent teeth ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਮਿਲਕ ਫੀਡ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮਸ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਪੈਰੀਡੋਨਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗਿੰਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਮਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੌ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ NUG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੈਰੀਡੋਨਾਈਟਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰੀਡੋਨਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੈਰੈਸਟੋਸੇਸੀਆ ਸਟੋਮੀਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਐਸਟ੍ਰੋਸਟੋਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਸਟੂਰੇਟਡ ਟੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੰਗ ਦੇ ਬੈਕ ਵਿਥ ਵਾਈਡੇਮਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਗਰੋਥ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सोमैटिक ओवरग्रोथ हो जाती है पेशेंट की नॉर्मल नालों मैक्रोग्लोसिया इनलार्जमेंट ऑफ द टंग हो जाती है जिहड़ी की माउथ दे विच नॉर्मली की ओपन रहिंदा जावे नैक्सट इज द गैंजेस्टियम दे विच की हुंदा कि इहदे विच एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू द हार्मोनल इंबैलेंस होंदी है जिवें बेबी दे विच की है सिंड्रोम ऑफ नॉर्मैलिटीज़ होण करके जिद्दां ओहदी पॉवर्टी एज दे विच आएगा उस फॉर्म दे विच ओहदे विच की आ इनलार्जमेंट हो जूगी इनलार्ज एड्रीनल ग्लैंड नॉर्मल दे नालों ओहदे जिहड़ी किडनी दे ग्लैंड्स ने ਉਹ इनलार्ज होए होणगे ईयर क्राइसिस दे विच की है कि पेशेंट दे विच ईयर्स दे जिहड़े ਉਹ भी इनलार्ज होए हुंदे आ ਵੈਸਰੋਮੈਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਸਪਲੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਂਪਲੋਕੋਲੋਜੀ ਅੰਬਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਏਜਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਥ weight ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਫ 90% ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ 90% ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ 1000-fold ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਿਊਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1000 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰਸ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਥ ਵਾਈਡੇਮਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਗਲੋਸੀਆ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗਾ ਮੂੰਹ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਲ ਹਰਨੀਆ ਦੈਨ ਓਮਫਲੋ ਸੈਲਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਬਾਈਕਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੇਗਾ causes of acquired microglossia tumor in the tongue such as lymphogenia hemangioma and neurofibromas means ਕੀ ਆ ਲਿੰਫੋਜੇਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੈਂਸਰਸ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਮੋਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਰੋਫਾਈਬਰੋਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਇਨ ਦਾ ਪੈਰੀਫਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟਿਊਮਰਸ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਐਕਰੋਮੈਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ या पिट्यूटरी ग्लैंड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਡੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੇ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਐਮਲੋਇਡਾਈਸਿਸ ਐਮਲੋਇਡਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਸਪਲੀਨ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਮੇਨ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਲਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋਇਸੀ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਥ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸੀ ਹੋਏਗਾ ਹੌਰਸਨ ਸਾਊਂਡ ਹੋਗੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਚੂਇੰਗ ਐਂਡ ਸਵੈਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈਲੋ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਡਰੋਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਸਲਰਡ ਸਪੀਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਈਡਨ ਇੰਟਰਡੈਂਟਲ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡੈਂਟਲਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਵਾਈਡਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਾਈਡਨਸ ਕਿਉਂ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਿਲਾ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ਿਲਾ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੌ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਕੈਲੋਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਆਏਗਾ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਓਪਨ ਬਾਈਟ ਐਂਡ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਂਥਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ਿਲਾ ਐਂਡ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਬਾਈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਈ ਕਰੈਕਟ ਟੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਡਰੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਟੰਗ ਦੀ ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੰਗ ਓਪਨ ਬਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੰਗ ਬਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਮੋਰੇਜ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ surgical reductions or trimming may be required when macroglossia disturb the oropharyngeal function surgically ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ oropharyngeal functions ਨੂੰ disturb ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ surgically reduction ਜਾਂ trimming means ਉਸ ਨੂੰ reduce ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ essential ਹੋ ਜਾਏਗਾ oropharyngeal means ਕੀ ਆ ਕਿ patient ਜਦੋਂ lay down ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀਆ ਹੋਏਗਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸੈਂਡਰਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕੋਗਲੋਸੀਆ It can be defined as a developmental condition characterized by the fixations of the tongue of the floor of the mouth causing to the restricted movements. ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਟ ਕੈਨ ਆਈਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਕਲੋਗਲੋਸੀਆ ਔਰ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਕਲੋਗਲੋਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਕਲੋਗਲੋਸੀਆ ਅਕਰ ਐਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੰਗ ਤੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਕੋਫਲੋਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ phenomenon and due to the phenomenon which attach too near to the tip of the tongue ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਨੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੂਫ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੰਗਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪੀਚ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ deformities of the oculations ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਥਿੰਗ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਰਮੇਟ ਕਰੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਸਵਾਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਵੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਟੰਗ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਨਕੋਗਲੋਸੀਆ ਆਰ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨਕੋਗਲੋਸੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਸਰਜੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਟੂ ਦਾ
फ्रीनोलैक्टमी मीनस जिहड़ी कि विचकार दी स्किन वा फ्रीनोलैक्टमी है इसनूं की है रिमूव कर दिता जांदा फिर जिहड़ी टंग है वो नॉर्मली अपनी रोटेशन है जिहड़ियां उहदे विच डिवेलप हो जांदी है। नेक्स्ट इज क्लेफ्ट टंग। Complete cleft tongue occur due to the lack of to the margin of lateral in lingual swelling. Partial cleft tongue occur due to incomplete margining of the failure of the Groby obligations by the underlying mesenchymal proliferation. Partial cleft tongue occur more common and is manifested as deep grovel into the midline of to the dorsal surface. ग्रोवसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਰੋ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ। ਫੂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਲੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਕਲਿਫਟ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਟੰਗ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕੱਟ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਿਊਸੀਰੇਟ ਟੰਗ। ਫਿਊਸੀਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਰੋਲਲ ਟੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਸੀਰੇਟ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਸ ਨੇ ਉਸ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ numerous small grooves onto the dorsal surface and radiating out from to the center groovy along the midline of the tongue। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਸ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। often extend to the lateral border of the tongue and to the from to the ਲਬਿਊਲਸ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟ ਨੇ ਉਹ ਸੀਵੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਕਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕਰੋਇਡ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਾਂ ਟੰਗਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡੈਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੋਵਿਸਸ ਟਿਊਮਰ 6 to 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਮਾਈਲਡ ਬਰਨਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਕਰਸਨ ਰੋਸਟੀਨੇਟਲ ਸੈਂਡਰਮ। ਇਸ ਸੈਂਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫ ਦਾ ਲਿਪਸ ਤੇ ਆ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਡ ਟੂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਡ ਟੰਗ ਸੈਲਾਈਟਸ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮੈਟੋਸਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਲਿਪਸ ਐਂਡ ਫੇਸ ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲਸ ਪੈਲਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 7th ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਸਕਦਾ। The lesions are usually asymptomatic unless debris is the interrupted within the fissures and cause irrigation। जिन्नी देर तक कोई irrigation या फिर severe कोई medications ਜਿਹੜੀ medicated condition है ਜਿਹੜੀ higher नहीं करते उस देर तक वो season है ਜਿਹੜੇ ਉਹ asymptomatic ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Median rhomboid glossitis। Central papillary atrophy of the tongue, posterior in lingual papillary atrophy। It is an asymptomatic in ill-glotted erythematosus patch of atrophic mucosa on the mid-dorsal surface of the tongue। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਅਟਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਟੰਗ ਦੀ। Etiology ਕੀ ਆ it has been described as the congenital abnormality of the tongue due to the failure of tuber columns impaired to retract before fusions of lateral halves of tongue so that structure devoid of the papillae is interposed between them। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ congenital abnormalities ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ papillative ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। Next is the focal area of the susceptibility of chronic infections of the Candida albicans। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ Candida albicans ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ chronic disorders ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ lesions appear
ਰੈਡਿਸ਼ ਪੈਚਡ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡਿਸ਼ ਪੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰੈਡਿਡ ਪੈਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਰਮ ਟੂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪੈਪੀਲੀਆ seen mostly of to the female as the compare of the males and kissing lesions that are seen midline soft plate erythema in the area of contact of the tongue। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ observe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is the histopathologically atrophic satisfactory squamous epithelium, occasionally pseudoepithelium, theliomatosis, hyperplasia, presence of fungal hypers, loss of the papilla, inglotted ridges and lymphocytic inflammations। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥਿਸ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫੰਗਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਏਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਐਮੈਟੋਫਰਾਈਨਸਿਨ ਬੀ ਔਰ ਨਾਈਸਟੇਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is begin macrotory glossitis. Begin migratory glossitis is a geographic tongue arrhythmia, migrans, wandering rash of tongue ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਡ ਪੈਚਸ ਦੇ ਨਾਲ arrhythmias ਦੇ ਨਾਲ। etiology ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਮੇਨ the exact etiology remain unknown ਹੈ। it may be is the genetically ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, however may be believed that to the emotional stress may precipitated this condition। ਇਸ condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ emotional stress ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ responsible ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। clinical features the lesions occur in about 1 to 3 of the population, so normally ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ develop ਹੋ ਰਿਹਾ। female are affected more than the frequently than the male, seen on to the anterior 2/3 of to the dorsal tongue mucosa ਜਿਹੜੀ frontal ਦੇ part ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ 2/3 of the third part of the ਜਿਹੜਾ tongue ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ easily visualized ਹੁੰਦੀ ਹੈ frontal areas ਤੇ characterized by to the multiple well demarcated erythematosis, depapillated patches, typically surrounded is a slightly elevated yellow white cephalopoid border and usually restricted to the dorsum of the tongue। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਯੈਲੋ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਮੂਰਲੇ ਫਰੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਈਪਰਪਾਰਕਨ keratosis, sponginosis, acetonosis and inglotted red bridge। hyperparic keratosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ this is the keratin formation means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ keratin ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। sponginosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਾਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੀਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਥਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ monosis absence, micro absence of to the keratin and to the tympanosus layer। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੈਰਾਟਿਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਬਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Next is the hairy tongue, black hairy tongue या lingua nigra या lingua viscosa that is characterized by marked accumulations of keratins on the filiform papillae of the dorsal surface resulting in a hair like appearance। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ hair like appearance ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਰੀ ਟੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਾਟਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ
ਪੈਪਲੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਟਿਓਲੋਜੀ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡਾ ਐਲਬੀਸੀਅਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਲਾਈਕ ਟੂ ਦਾ ਅਨੀਮੀਆ ਐਂਡ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। oral use of the certain drug like the sodium perborate, sodium peroxide and antibiotic such as the penicillin ਦੀ overdose use ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ patient ਦੇ ਵਿੱਚ side effect ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। next is the extensive x-ray radiation, patient ਦੇ ਵਿੱਚ mouth ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ abnormality ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ excessive radiations ਜਾਣ ਨਾਲ patient ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੇ effect ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ teeth ਦਾ treatment ਦੇ radiations ਦੇ side effect ਹੋਣ ਨਾਲ। clinical features ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, formations of the pigmented thick matte layer on the tongue surface heavy coated with the bacteria and fungus, hair like appearance ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, heavy coated ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੀਟੋਸਿਸ, ਹੈਲੀਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਬ੍ਰਿਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਡਿਬੈਟਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਡੀਡਲ ਓਵਰ ਗਰੋਥ ਮੇ ਕਾਜ਼ਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਲੋਸਫੇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਟੰਗ ਬਰਨਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। lingual bursitis, lingual, it is a dilated and tortuous vein which is often subjected to the increasing hydrostatic pressure but the poorly supported by surrounding tissue, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈਪੋਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲੋ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। clinical features ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, varices usually involve the lingual rainings veins, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ veins ਨੇ ਉਹ prominented ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ dark pressurized ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ bluish color ਦੇ spot ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। involve venous appear red and purple shock like cluster of the vessels on the ventral surface of the lateral border of the tongue as well as in the floor of the mouth। next is the ਜਿਹੜੀਆਂ blood vessels ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ purple form ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ red color ਦੇ ਜਿਹੜੇ blisters ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੰਗ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ lateral border ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। presence of lingual versus before the age of the 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ incidence of prematuring aging ਦੇ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, otherwise normal aging process ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ due to the diseasing process ਇਹ develop ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। treatment, not specific treatment required। lingual thyroid nodule, follicles of the thyroid tissue are found into the substances of the tongue, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ thyroid gland ਦੇ stimulations ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ lump ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। etiology, it is occur when thyroid in glands that failed to migrate to its predestinated position is the form of angle remnants that become detached and were left behind, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੰਗ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਲਿੰਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। clinical features ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, appearance as a nodular mass or in the near base of the tongue just posterior of the foramen cymecum, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ posterior form ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ form ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। deeply situated and have a smooth surface, smooth surface ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ properly attached ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। the size varies from 2 to 3 cm ਤੱਕ ਇਹਦਾ normal ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। dysphagia, dyspnea, dysphagia, dysphagia, then fullness of the throat, full patients ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ difficulty ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੋਲਣ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ patient ਨੂੰ swallow ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। sagittal reconstructions of the CT scans of the neck showing of the lingual thyroid at the base of the tongue, normally ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ base of form ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਚਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ critical conditions ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
हिस्टोपैथोलॉजिकली मेन की है इल्यूगल थायराइड नोड्यूल कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल मैच्योर थायराइड टिशू ये नॉर्मल जो थायराइड टिशू ने उन्होंने मैच्योरिटी होने करके होंगी आ ओकेशनली थायराइड नोड्यूल मे एग्जिबिटेड कोलाइड्स ਡੀਜਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੀਜਨੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ थायरोग्लोसल ट्रैक सिस्ट हो सकती है या न्यूप्लाज्मिक ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੌਰੀ सर्जिकली ट्रीटमेंट है सर्जिकली इंसर्शंस की है उसमें ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਸਰਜਰੀ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਲੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਲੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ